आपस किसान जथेबंदियां शाम नूं अज आपस दे विच करनगियां। पहला टाइम 1 बजे दा सी, पहला 2 बजे दा टाइम सी, फिर 1 बजे दा ते हुण शाम 4 बजे जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने वो आपस दे विच मीटिंग करनगियां। पंजाब बीजेपी वफद थोड़ी देर दे विच पंजाब डीजीपी दे नाल मुलाकात करेगा। डीजीपी नूं शिकायत भी करनगे बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा। तुहानूं दस दे कि 25 तारीख नूं बीजेपी दे समागमां दे विरोध संबंधी शिकायत दर्ज कराउणगे। शिकायत तुहानूं दस दे कि बीजेपी दे समागमां दा किसानां दे वल्लों लगातार विरोध किया गया सी। बीजेपी दे प्रोग्रामां दा भी विरोध होण ते अश्विनी शर्मा जिहड़े कि पंजाब बीजेपी के प्रधान ने भड़के सी, तो उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम हेठ गुंडागर्दी हो रही है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सब कुछ कांग्रेस के इशारे उत्ते हो रहा है। सीधा चलते हैं, मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़ रहे हैं इस वेले। मनोज, डीजीपी नूं शिकायत दर्ज करवाउण पहुंचे हुए हैं बीजेपी का वफद प्रधान अश्विनी शर्मा की प्रधानगी के हेठ, तां की कुछ अपडेट इस मामले नूं लैके? देखो पुलर, सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा हुण बीजेपी एलीगेशन ला रही है डीजीपी पंजाब नूं मिलण दी गल कीती है तो कांग्रेस से सीधा वार किया कि उन्होंने जिहड़े प्रधान है दुष्यंत गौतम वालों कहा गया सीगा कि बई ये सारा जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर पंजाब से चल रहा है ये कांग्रेस करवा रही है और दूजी जिहड़ी पोलिटिकल पार्टी करे, जिहड़े उन्होंने सपोर्टर्स है उन्होंने हमला हो रहा है। लेकिन सब तो वड्डी गल है कि साडे नाल सुनील जाखड़ जी ने प्रधान जी, उन्होंने गलबात करते हैं। सर, हुण डीजीपी नूं मिलण गए हैं जिहड़े अश्विनी शर्मा ने होर लीडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर एलीगेशन है कि साडा कोई भी प्रोग्राम हुण हो रहा है उहदे ते जिहड़ा हमला हो रहा है या जिहड़े हैगे वो कांग्रेस पार्टी करा रही है। देखो, इनू ड्रामेटाइज़ करने की बजाय देखो बीजेपी वास्ते जी गवर्नेंस है एक ड्रामा बन के रह चुकी है। दे स्टिल थिंक दे आ कोई स्टेज प्ले कर रहे हैं, कोई ड्रामा या नाटक दे विच नाटक मंडली तरह का बिहेव कर रही है। असी कैप्टन साहब ने ऑलरेडी डायरैक्शन दे रखी है भी इन्हों पूरा प्रबंध करके जिथे भी अपनी मीटिंग करन देण। पर जिथे अज साडे अश्विनी शर्मा जी या गौतम जी गए है डीजीपी पंजाब नूं मिलन, उत्थे मेरी बेनती है भी हरियाणा के डीजीपी नूं मिल के आण, खट्टर साहब नूं जरूर मिल के आण ते उन्हां नूं कहण भी उत्थे जिहड़े हालात बन रहे है, चाहे खुद खट्टर साहब का कानूए घेरा गया किसानां ने, उत्थे उन्हां नूं निकल नहीं दिता, कमांडोज ने उन्हां नूं कढिया, उन्हां दे मंत्रीज़ नूं कमांडोज कढदे, उन्हां दे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिहड़े हैगे चौटाला जी उन्हां दा हैलीपैड पट दिता जाता है, उन्हां नूं अपना प्रोग्राम कैंसल करना पैंदा है। उन्हां दे लीडर्स नूं लोग उत्थे हरियाणा दे अंदर मीटिंग्स नहीं करन दे रहे, उहदे वास्ते उन्हां नूं की कहणगे? हरियाणा दे अंदर भी कांग्रेस करवा रही है, सरकार उन्हां दी है, क्यों नहीं प्रोवाइड करदे? देखो, आ एक अपराइजिंग है, जन अंदोलन है। जिहड़ी सरकार लोकां दी भावना दी कदर नहीं करदी उस सरकार नूं आ एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है, क्रांति का रूप है। क्रांति को अनाउंस करके नहीं आती भी फलाने तरीक नूं क्रांति नहीं आना है। दिस इज़ द मेकिंग्स ऑफ ए क्रांति, आ रेवोल्यूशन जिहड़ी हो रही है घटिया सोच के खिलाफ, धक्केशाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। लोकतंत्र के अंदर शासक का अहंकार होना कुत्ते बिल्ली का बैर आपस में। अगर लोकतंत्र तरीके नाल चुनिया हुआ शासक वो अहंकारी हो जाए तो मैं समझदा ਉਹਦੇ अंदर ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ अंदर कोई फर्क नहीं होता। इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइटल। एक होर एलीगेशन लग रहा है बीजेपी के श्रोमणी अकाली दल वालों, कह रहे हैं कि एक आज स्थापना दिवस है तो राहुल गांधी इस तो पहले ही एक दिन पहले ही अब्रॉड चले गए। साहब, कांग्रेस पार्टी एक बहुत वड्डा इदारा है, एक सोच है धक्केशाही के खिलाफ। वो सोच अज भी उन्नी मजबूत है। 1885 के अंदर गोरे अंग्रेज सीगे, अज आ जिहड़े काले अंग्रेज है जिन्हां दे अंदर अंग्रेज़ां दी आत्मा आके बस गई, जिहड़े अज धक्का कर रहे हैं उन्हां दे खिलाफ लड़ाई असी लड़ रहे हैं। असी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लामबंद होके, मैनूं इस गल दा मान है भी आ अलख जिहड़ी है आ जिहड़ी इत्थे पंजाब चों चालू हुई है, अलख दी मशाल खुद राहुल गांधी इत्थे चला के गए सी। 3 दिन इत्थे किसानां नाल ट्रैक्टर रैली कीती सी। जदों आई अकाली आई बीजेपी वाले उन्होंने कह रहे सी भी आ की कर रही है। अज वही किसान जिहड़े है जिहड़ी मशाल जगा के गए सी, कि चेतना जगा के गए सी, वो किसानां ने सामभ ली। किसानां ने जाके अज दिल्ली के बाहर जिहड़ी छावनी ला रखी है वो कोई कैंप है नहीं साहब। तीक्ष्ण सूद जी बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं भी उत्थे पिकनिक है। मैं बेनती करूँगा तीक्ष्ण सूद जी नूं, बड़े रिस्पैक्टेड है, भी जाके उत्थे पराली ते पै के तां देखण 2 दिन 2 डिग्री टैंपरेचर के अंदर जिहड़े उन्होंने बदाम किशमिश दिख रहे हैं उत्थे वो पानीपत का वो किसान मैं वो फोटो भेजूँगा जिहदे विचारां जी पैरां 'च जुत्ती है नहीं, अद्धे गोडियां तो उत्ते उहदी लंगोटी है
ਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਇੱਕ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ APMC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵਣ। ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਗਲੂਟਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 33-34 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸੂਬੇ ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਭੇਜ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਭ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ, ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮੁਗਲਈ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਮੁਗਲਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਾਤਾ, ਸਾਲ ਤਾਈਂ GST ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਕਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਕਾਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਆਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤਾ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਲਦੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਰੋਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੁੱਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ